Okay, so in this figure, so x direction it is given, or front it is written in one direction. In this direction we can see the front portion of the object. Okay, I can highlight that portion. So front portion means this is a 14 plate, base plate, first part, that is visible directly from the half portion of the circle. Okay, this portion it is also visible in front view direction. This portion it is visible up to half portion, because of this is a cylindrical part or half circular part. And the rib part, this rib part it is also visible in front view. This portion it is visible, and the half cylindrical portion, this cylindrical portion we can see the rectangular shape in front view, that is the half portion it is visible. So first part, so we can consider this is a base plate having the first part number 1. Okay, so initially we require to calculate the length, height and width of the object. Okay, so calculate the length of the object in x direction. Length of the object, what is the length? Correct, 100 mm. 100 mm length of the object. What is the height of object? Correct, height of the object it is also given 100 mm. From the base plate to the vertical height it is given 100 mm. Width of the object 70 mm. Okay, so calculate these dimensions, length, height, width of the given object initially, and then draw the vertical and horizontal line. Okay, vertical and horizontal line, and draw the offset lines also, that is up to 10 mm or 5 mm, that is a sufficient distance from the horizontal. Same distance for vertical and horizontal lines, 2 offset lines from both directions. For both directions means horizontally and vertically we can draw the 2 lines, offset lines for each line. Okay, so start with drawing the horizontal and vertical line, and place the, that is a, in x direction we can see the front view of an object, and this is direction, it is nothing but the side view. Which is the side view? Right hand side view or left hand side view? Correct, so this is the left hand side view. So this is the left hand side view where it is required to draw. Correct, so left hand side view we can draw on the right side, on this place. So this is the profile plane, so simply write here profile plane, CP. This is the profile plane, and the left hand side view it is drawn at this place. Okay, so left hand side view, right, that is a draw on the right side, and the front view it will appear in this space. Vertical plane it is present above the line, and horizontal plane, in this space we draw the front view of an object, and in this space we draw the top view of an object. Okay, so initially finalize the space where it is draw the front view, top view and side view. So front view we can draw here, so this is the front view. Here we can draw the top view of an object, and here it is a left hand side view. Okay, काही सगळ्यांनी मार्क केलेले का? सगळ्यांनी स्केचबुक घेतलेले का? त्याच्यामध्ये एक्स वाय लाईन, सॉरी, ड्रॉ केलेत का वर्टिकल हॉरिझॉन्टल लाईन सगळ्यांनी? Okay, so first see the x direction. So x direction when we pick up the object. आता हा ऑब्जेक्ट जो आहे सुरुवात कुठून करायची? तर टोटल लेंथ किती आहे त्याची? फ्रॉम x डायरेक्शन, दॅट इज 100 mm. ओके, 100 mm लेंथ फ्रंट व्ह्यू मध्ये आहे असं पिकअप केला तो इथं ड्रॉ करत असताना त्याचा कॉर्नर, सो बेस प्लेट कॉर्नर कुठे अपेअर होणार आहे? या पोझिशनला येणार आहे हा कॉर्नर. ओके,
हा पिकअप करायचा आहे असं तिकडे घ्यायचं. ओके, तो आहे असं, त्यामध्ये मुवमेंट कुठलेही त्याला रोटेट करायचं नाही किंवा काही करायचं नाही. सो वी कॅन पिकअप दिस व्ह्यू ॲज इट इज अँड प्लेस इन द फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू ज्या ठिकाणी ड्रॉ करायचं त्या ठिकाणी प्लेस केला. ओके, सो दिस कॉर्नर इट इज अपियर ॲट दिस पॉइंट. ओके, या पॉइंटला अपियर होणार आहे. सो टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन इट इज 100 mm. लेंथ 100 mm आहे. फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय असणार आहेत, कुठले दोन पॅरामीटर्स असणार आहेत? Correct. Okay, length and height of the object. So initially we start with the length. So total from this corner 100 mm length. So draw the horizontal line, dark line that is visible in front view. आता ही एज टोटली विजिबल असणार आहे बेस प्लेटची. सो ड्रॉ, माझ्याबरोबर ड्रॉ करायचं सगळ्यांनी. 100 mm लेंथची काय करायचे, हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायची. ओके, this is a 100 mm line from this corner to this corner, total 100 mm length. Okay, this edge. Okay, from this corner base plate, this is base plate having thickness किती आहे याची? हॅलो, जरा फास्ट आन्सर द्या. फोर्टीन एम एम आहे. थिकनेस ऑफ द प्लेट 14 mm आहे. ओके, दिस इज 14 mm प्लेट थिकनेस इज गिवन 14 mm. तो सगळ्यांना डायमेन्शन दिसतात का? 14 mm. ते चेक करा, विजिबल आहे का? ते विजिबल आहे का सगळ्यांना? फर्स्ट पार्ट आपण फक्त फ्रंट व्ह्यूचं कंप्लीट करून घेऊ. ओके, ऑल डायमेन्शन्स आर विजिबल टू ऑल. Okay, so this is the 100 mm line from this corner, means this is the corner of the base plate. Total width it is given 14 mm. Draw vertical line of 14 mm. Okay, this is again 14 mm. Then horizontally 100 minus 14. So total distance from this corner to this corner 100 minus 14. What is the distance? What is the distance from this corner to this corner? Correct. So take horizontal line from this corner, total 86 mm, 85 and 86. Okay, this is total 86 mm. Then vertically we can see the rectangular portion in front view. आता जरी इथं कर्व जरी असला तर तो फ्रंट व्ह्यू मधून काय दिसणार आहे? रेक्टँगल दिसणार आहे. सो टोटल हाईट फ्रॉम दिस कॉर्नर, तर इथून देखील रेफरन्स घेतला तरी चालेल. ओके, so for this corner you can take the reference and draw the vertical total 100 mm. Okay, so take from this corner total height of the object it is given 100 mm. Okay, so take 100 mm. Total height of the object it is 100 mm. 100 mm साठी लाइन ड्रॉ केली का सगळ्यांनी? Okay, then width of the back plate it is 14 mm. So already we have taken that is 100 minus 14. 100 minus 14 is 86 आलेला आहे. So we can take the parallel line. This is a 14 mm again and draw the vertical line and connect the end point. सिम्पली एंड पॉइंट कनेक्ट केलेला आहे. एल शेप दिसतो तुम्हाला, त्या ठिकाणी काय असणार आहे? हाफ कर्व असणार आहे. ओके, सो फ्रंट व्ह्यू मध्ये
आपल्याला हा पोर्शन दिसणार आहे. सर दॅट इज द फर्स्ट पार्ट कंप्लीट झालेला आहे. सगळ्यांचं झालं का कंप्लीट करून? Okay. Then next part that will appear. So second part, this part we can call as this is the second part number 2. Okay. This is inclined rib having part number 2. Part number 2 मध्ये consider करूया. आता part number 2 जी rib आहे that will appear at this end. आता आपल्याला width दिसणार नाही याच्यामध्ये, फ्रंट व्ह्यू मधून width दिसत नाहीये. तर हा पॉइंट जो आहे तो इथंच दिसणार आहे, म्हणजे दिस कॉर्नर टू इन्क्लाइन रिब कसे आहे, इन्क्लाइन आहे. बट ऑन दिस रिब द सिलेंड्रिकल पोर्शन इट इज रेस्टिंग ऑन द रिब. आता हा डायरेक्ट ड्रॉ करता येईल का आपल्याला? नाही, पहिल्यांदा आपल्याला सिलेंड्रिकल पोर्शन या ठिकाणी दाखवायला लागेल. ओके, सिलेंड्रिकल पोर्शन दाखवण्यासाठी काय करावं लागेल, तो कसा ड्रॉ करणार, मेथड काय यूज करणार त्यासाठी, कसा ड्रॉ करणार हा सिलेंड्रिकल पोर्शन या ठिकाणी, कोण सांगू शकेल का? हा, रेक्टँगल दिसणार, परंतु पोझिशन कशी घेणार आहे, तो पोझिशन कसा घेणार तो? So see here, so outer circle outer circle radius it is given 35 mm. So center point, from center point it is given 35 mm. आणि तो सेंटर पॉइंट काय तर कंटिन्यू केलेला आहे, दिसतो कसं काय ना? ओके, so center line, that is a horizontal center line, we can see that is from the top end. Top end means that is a corner, from the corner that is given 35 mm. आता हे बघितलं तर इथून काय करायला पाहिजे, 35 mm वरती हॉरिझॉन्टल सेंटर लाईन ड्रॉ करायचे. फर्स्ट सेंटर लाईन सगळ्यात महत्वाचे, टेक 35 mm, take 35 mm point from the top end, from this corner take 35 mm and draw the faint center line. सेंटर लाईन ड्रॉ करायचे. सेंटर लाईन ड्रॉ केल्यानंतर द आउटर डायमीटर, व्हॉट इज द आउटर डायमीटर? आउटर डायमीटर इट इज गिवन, त्याचा आउटर डायमीटर किती आहे? 36. हा आउटर डायमीटर 36 आहे. 36 आणि टोटल हे लेंथ जी एक्सटेंडेड पोर्शन आहे तो कितीचा आहे? 30 mm. ओके, फ्रॉम द फर्स्ट एंड, मीन्स दॅट इज फ्रॉम द बॅक एंड टोटल एक्सट्रुडेड पोर्शन इट इज 30 mm. सिलेंड्रिकल पोर्शन हाईट सिलेंडरची किती आहे? 30 mm आहे. ओके, and the diameter, outer circle diameter किती आहे? 36. So initially we can draw parallel lines, exactly parallel lines, diameter of the outer circle that is 36. Center line पासून किती mm वरती मार्क करावं लागेल आपल्याला? 18 mm साठी. 18 mm below from the center line. In similar way 18 mm above draw the फेंट लाइन. ओके, दोन फेंट लाइन्स ड्रॉ करायचे. दॅट इज 18 mm फ्रॉम द सेंटर लाइन बिलो अँड अबव, दॅट इज 36 डायमीटर. 36 आहे ना टोटल डायमीटर. 18 mm वरती आणि खाली घ्यायचं आहे. आणि एक्सट्रुडेड पोर्शन फ्रॉम द बॅक प्लेट. आता ह्या बॅक प्लेट पासून हा टोटल एक्सट्रुडेड किती आहे? 30 mm. ओके, सो दॅट इज गिवन फ्रॉम दिस एंड, मीन्स it will appear at this end. Total extruded portion from the back plate it is 30 mm. So mark the 30 mm point and then draw the vertical line. हे समजलं का सगळ्यांना कसं ड्रॉ केलं ते? टेक सेंटर लाईन फ्रॉम द टॉप एंड, टॉप एंड पासून सेंटर लाईन, कारण सेंटर लाईन काय केली आहे? कॉमन आहे याच्यामध्ये हाफ सर्क्युलर पार्टला आणि सिलेंड्रिकल पोर्शन. द कॉमन सेंटर लाईन फ्रॉम द सेंटर दे हॅव मेन्शन द 35 mm रेडियस. सो सेम सेंटर लाईन इट इज यूज फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट. ओके, सो that center line that is from the top end below 35 mm, from top end 35 mm draw the center line and outer cylindrical diameter it is given 36. It is shown in the figure, that is a 36. Okay, this is 36. So from the center line above 18 mm and below 18 mm we are drawing the faint construction or faint thin line, and then extruded portion from the back plate it is a 30 mm.
So take the 30 mm from the back plate. तर हे बॅक साइड प्लेट पासून काय करायचं 30 mm वरती मार्क करायचं and draw the vertical dark line. Okay, so this is the visible portion, rectangular part of the outer cylinder. Internal hole invisible है. Outer circle, outer cylindrical portion, that is we can show with the thick line. Okay, then the next part, that is the part number 2. इथपर्यंत ड्रॉ करून झालं का सगळ्यांचं? Okay, so next part from the end. आता ह्या cylindrical portion चा जो end portion आहे, this end portion, so rib it is present from this end to front end. आता हे दिसते का inclined portion? ते दिसत असताना कुठे दिसणार आहे? We cannot see the width, so that will appear from this point to this end point. हे डायरेक्टली कनेक्ट करू शकतो ना आपण. रिब पार्ट नंबर 2 इथं असणार आहे त्याच्या खाली. सो कनेक्ट इट फ्रॉम दिस एंड टू फ्रंट एंड. हा झाला पार्ट नंबर 2. ओके, कनेक्ट केलं का सगळ्यांनी रिबची पोर्शन? ओके, सो दिस इज द विजिबल पार्ट इन फ्रंट व्ह्यू. हा सगळा विजिबल पार्ट आहे. सो इनविजिबल पार्ट काय काय याच्यात असणार आहे? चेक करा इनविजिबल पार्ट. ओके ओके, टू होल्स ऑफ डायमीटर 20. हा डायमीटर 20 चा होल इनविजिबल असणार आहे. ओके, diameter 20 hole, that is invisible. So for hole, 2 dotted lines in front view. For this center line above and below, draw the 10 mm above, mark 10 mm above and 10 mm below, and draw the dotted line throughout the object. अब त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी असं नसेल की त्या ठिकाणी मेन्शन केलेलं नसणार आहे की तो होल जो आहे तो ह्या एंड पर्यंतच असणार आहे, फक्त सिलेंड्रिकल पोर्शनला असणार आहे की ऑब्जेक्टला. तो थ्रू आउट घ्यायचा आहे तो. ओके, ड्रॉ डॉटेड लाईन थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट. 10 mm above and 10 mm below. Okay, that is the diameter of the hole, 20 mm from the center line. Center line पासून 10 mm वरती असणार ना रेडियस, 10 mm below असणार आहे. त्या ठिकाणी होल जो प्रेझेंट असणार आहे टोटल 20 mm 10 mm बिलो घेतलेले. ओके, देन नेक्स्ट आता या ठिकाणी 2 होल्स दाखवले. 2 होल्स ऑफ डायमीटर 15 डायमीटर अँड 2 होल्स. 2 होल्स आहेत, बट दे विल बी प्रेझेंट ऑन द सेम सेंटर लाईन. आता इथं सेम सेंटर लाईन वरती सेंटर लाईनची पोझिशन बघा 34 mm फ्रॉम द फ्रंट एंड. फ्रॉम दिस एंड द vertical axis or center line of the hole, it is given 34 mm. फ्रंट एंड पासून दिस. आवाज येतो का सगळ्यांना व्यवस्थित? आता आवाज झालाय का सगळ्यांना? चेक करा. हॅलो हॅलो, हॅलो, आता येतोय का ऐकू सगळ्यांना आवाज? वन मिनिट. ओके, आता क्लिअर दिसते का सगळ्यांना? आता क्लिअर दिसत असेल मला सगळ्यांना. हा, ओके. सो फ्रॉम द फ्रंट एंड इट इज गिवन 34 mm. आता हे 34 mm वरती आहे ना वर्टिकल ऍक्सिस. सो टेक द सेंटर लाईन एक्झॅक्टली 34 mm. इथून काय करायचं 34 mm वरती मार्किंग करायचं. ओके, सो टेक 34 mm पॉइंट and draw the vertical center line.
ओके. तो वर्टिकल सेंटर लाईन ड्रॉ करून घ्यायचं. वर्टिकल सेंटर लाईन ड्रॉ केल्यानंतर the whole diameter it is given 15 mm. ओके, 15 mm दिलेलं आहे. ओके, डायमीटर 2 होल्स. आता ह्या याच्यामध्ये 15 mm दिलेलं आहे. फ्रॉम वर्टिकल सेंटर लाईन टेक 7.5 फॉर वन साइड and 7.5 for other side. So 7.5 for one side, 7.5 for other side, and draw the dotted line. So vertical hole है, vertical line, dotted lines येणार आहेत. Okay, this is the invisible part. फ्रंट व्ह्यू सगळ्यांच्या लक्षात आलं का? सगळ्यांनी ड्रॉ केलं का फ्रंट व्ह्यू? ओके. आता टॉप व्ह्यू मध्ये कुठला कुठला पार्ट विजिबल असणार आहे? Here in top view we can see this highlighted portion, that is a width of the plate. You can see width of the plate, rib portion, back end portion, and the half portion of the cylinder and the half portion of the circular, that is a back end plate. The back end plate पण दिसणार आहे हाफ पोर्शन याच्यामध्ये टॉप व्ह्यू मधून बघत असताना. ओके, हा पोर्शन हाफ पोर्शन दिसणार आहे. ओके, टॉप व्ह्यू ड्रॉ करायचं आहे. सगळ्यांना डायमेन्शन क्लिअर दिसतात का? हॅलो, हॅलो. हा, फ्रंट व्ह्यू कंप्लीट झाला सगळ्यांचं? हा, ओके. डायमेन्शन देखील त्याच्यामध्ये द्यायचे. डायमेन्शन द्या त्याच्यामध्ये, थोडेफार डायमेन्शन दाखवा त्याच्यामध्ये. नियर अबाउट 3 to 4 डायमेन्शन प्रत्येक व्ह्यू मध्ये दाखवायचे. ओके, डायमेन्शन दाखवले का त्याच्यामध्ये? आता इथे सफिशियंट स्पेस नसल्यामुळे मी दाखवत नाही. तुम्ही ते डायमेन्शन दाखवायचे फिगर ड्रॉ करत असताना. ओके, देन वी स्टार्ट विथ द टॉप व्ह्यू. सगळ्यांना टॉप व्ह्यू व्यवस्थित दिसतो का? हा, ओके. ओके, फॉर टॉप व्ह्यू, इन टॉप व्ह्यू वी रिक्वायर्ड द टोटल विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट. टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला दोन पॅरामीटर्स कुठले दिसणार आहेत? टोटल विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो विड्थ we can take the reference from the front view, draw the faint projection line from both the ends, that is the total length. आता ही टोटल लेंथ घेतलेली आहे इथं. ओके, आणि विड्थ, आता ही विड्थ कुठून घ्यायचं? एका कॉर्नर पासून. फ्रॉम दिस कॉर्नर वी कॅन मार्क द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दॅट इज विड्थ इट इज गिवन 17 mm. किती mm घ्यायचं? 70 mm. ओके, ब्लॉक प्रिपेअर, फ्रंट ब्लॉक प्रिपेअर केला तरी चालेल. ओके, इन टॉप व्ह्यू वी डायरेक्टली सी द बेस प्लेट. बेस प्लेट काय दिसणार आहे? 100 by 70 mm ची बेस प्लेट दिसणार आहे का सगळ्यांना टॉप व्ह्यू मध्ये? सो डायरेक्टली वी कॅन ड्रॉ द टोटल 70 mm width of the object and length of the object. It is a 100 mm. Okay, we start with the back end plate. back end plate पासून स्टार्ट करायचं. back end plate वरचा काय? वरचा पोर्शन जो हा
हाफ सर्क्युलर पोर्शन आहे, वी कॅन सी द रेक्टेंगल. मला हा रेक्टेंगल दिसणार आहे थ्रू आउट. ओके, साइड व्ह्यू मध्ये आपल्याला तो हाफ सर्क्युलर पोर्शन दिसतो, पण टॉप व्ह्यू मध्ये देखील काय दिसणार, रेक्टेंगल. वी कॅन टेक द रेफरन्स ऑफ द बॅक प्लेट थिकनेस. आता ही थिकनेस 14 mm आहे. इथे देखील टॉप व्ह्यू मध्ये देखील 14 mm असणार. बॅक प्लेट इथंच असणार आहे बॅक एंडला. ओके, टेक द रेफरन्स इन फ्रंट व्ह्यू. ओके, ड्रॉ द व्हर्टिकल पेंट प्रोजेक्शन लाईन. प्रत्येक वेळा डायमेन्शन घ्यायची गरज नाही आहे. बॅक एंड प्लेट ही 14 mm आहे, त्यामुळे बॅक एंड इथं काय असणार आहे, व्हर्टिकल टोटल विड्थ ऑफ द, सॉरी टोटल लेंथ इट इज गिवन 14 mm. आता इथं 14 mm ही असणार आहे, काय असणार आहे, थिकनेस असणार आहे प्लेटची टॉप व्ह्यू मध्ये, बॅक एंड प्लेटची. ओके, आणि ही फ्रंट प्लेट ही दाखवलेली आहे. ओके, देन वी कॅन टेक द सेंटर लाईन. द एक्झॅक्ट सेंटर लाईन कुठं असणार आहे, 35 mm वरती. टोटल 70 mm आहे. इथपर्यंत ड्रॉ केलं का सगळ्यांनी? हॅलो, सगळ्यांना आवाज येते का व्यवस्थित? ओके, ओके, देन टेक द सेंटर लाईन. आता हे दोन्ही ऑब्जेक्ट जे आहेत, हे दोन्ही कसे आहेत, त्या बरोबर 70 mm विड्थच्या बरोबर सेंटर लाईनला आहेत. सेंटर लाईन दिसते का सगळ्यांना? सगळ्यात महत्वाचं सेंटर लाईन कुठं आहे ते बघायचं. ओके, ड्रॉ द सेंटर ॲट 35 mm. 35 mm वरती मार्क करायचं. सेंटर लाईन मार्क केली का सगळ्यांनी? सेंटर लाईन ड्रॉ केली का सगळ्यांनी? देन नेक्स्ट, हॅलो, सगळ्यांना आवाज येतो का? कोणतरी एक जण रिप्लाय द्या. हॅलो, हॅलो, हा बोला, ऐकू येते का आवाज व्यवस्थित? हा चव्हाण बोला, ऐकू येत नाही तुमचा आवाज अजून देखील. हॅलो, आता क्लिअर दिसते का बघा, चेक करा. नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे का बघा तुमच्या इथं. सगळ्यांना व्यवस्थित दिसायला का? चेक करा. ओके, आता क्लिअर दिसत असेल. व्यवस्थित दिसते का सगळ्यांना?
ओके, सगळ्यांनी सेंटर लाईन ड्रॉ केली का? हाँ, okay. From center line, so total again that is cylindrical portion having diameter 36. A cylindrical portion की diameter का 36 है. Okay, exactly at the middle and back end plate पासून तो start होते. Okay, then take the 18 mm for above and below. Mark the 18 mm. दोन्ही साइडला 18 mm मार्क करायचं आहे. टोटल डायमीटर सिलेंड्रिकल पोर्शनचं किती आहे? टोटल डायमीटर किती आहे सिलेंड्रिकल पोर्शनचं? 36. रेडियस 18 आहे, त्यामुळे सेंटर लाईन पासून तो अपेअर किती वरती असणार आहे? 18 mm वरती असणार आहे. देन टेक द रेफरन्स. आता तो 30 mm बॅक एंड पासून 30 mm एक्सटेंड झालेला आहे ना, फ्रंट व्ह्यू मध्ये दाखवलेलं आहे 30 mm. तेच रेफरन्स काय करायचं, इथून पेंट लाईन घ्यायचे टॉप व्ह्यू मध्ये. ते टेक द रेफरन्स ऑफ दॅट 30 mm. तो आता या ठिकाणी आपल्याला डायरेक्टली वी कॅन मार्क इन टू द टॉप व्ह्यू. सिलेंड्रिकल पोर्शन आपण दाखवू शकतो आता. तो देखील टॉप व्ह्यू मध्ये देखील रेक्टँग्युलर दिसणार आहे. ओके, सेम आता याच्यामध्ये आता मध्ये जी रिप जी दाखवलेली आहे, रिप हॅव्हिंग द थिकनेस 14 mm. आता आपल्याला रिपची थिकनेस 14 mm दिसते. सेंटर लाईन पासून दोन्ही साईडला किती mm वरती आपल्याला डार्क लाईन ड्रॉ करावी लागतील? हॅलो, सेंटर लाईन पासून किती mm वरती मार्क करावं लागेल? टॉप व्ह्यू मध्ये दोन एजेस दिसणार ना या सेंटर लाईन पासून. ओके, थिकनेस ऑफ द रिप इट इज 14 mm. 7 mm फॉर वन साइड, 7 mm फॉर अदर साइड. हाँ करेक्ट, 7 mm. आता काय करायचं, सेंटर लाईन पासून 7 mm वरती मार्किंग करायचं आहे दोन्ही साईडला या ठिकाणी. हॅलो, ओके, 7 mm वरती मार्किंग करायचं दोन्ही साईडला. आणि त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, स्टार्ट फ्रॉम, आता कुठून आहे तो, फ्रंट एंड पासून आहे. या फ्रंट एंड पासून रिप जी इन्क्लाइन रिप स्टार्ट होते फ्रंट एंड पासून. दिस इज द फ्रंट एंड ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. ओके, तर इथून काय करायचं आहे, डार्क लाईन ड्रॉ करायचं. दिस इज विजिबल इन टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू मधून ते दिसणार आहे आपल्याला. ओके, दिस इज विजिबल पार्ट. ओके, विजिबल पार्ट सगळे संपले का बघा, चेक करा. रेक्टँग्युलर ब्लॉक हा दिसणार आहे, दोन्ही साईडचे रेक्टँग्युलर ब्लॉक, रिप दिसते, वरचा टॉप पोर्शन आणि हा पोर्शन कंप्लीट झालेला आहे का सगळ्यांचा इथपर्यंत? टॉप व्ह्यू कंप्लीट झाला का? देशेंगे टॉप व्ह्यू कंप्लीट झाला का? हॅलो, ऐनापुरे, अश्विन कुमार, हॅलो अश्विन, टॉप व्ह्यू कंप्लीट झाला का? ओके, नेक्स्ट. आता याच्यामध्ये काय करायचं, हा विजिबल पोर्शन कंप्लीट झाला. इनविजिबल पार्ट काय असणार आहे, आणि विजिबल पार्ट काय राहिलेला आहे, त्याच्यामध्ये दोन होल्स आहेत ह्या याच्यावरती प्लेटवरती. ओके, 2 होल्स ऑफ डायमीटर 15 mm चे दोन होल्स आहेत दोन्ही साईडला. सो वी कॅन टेक द रेफरन्स लाईन इन द टॉप व्ह्यू. आता ही रेफरन्स लाईन आपण घेऊ शकतो. फ्रंट एंड पासून किती mm डिस्टन्स वरती? 34 mm वरती फ्रंट एंड पासून. सो दिस इज द फ्रंट एंड. वी कॅन टेक द रेफरन्स ऑफ दिस सेंटर लाईन अँड एक्सटेंड इन टू द टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू मध्ये ती सेंटर लाईन काय करायचे, एक्सटेंड करायचे. ओके, आता ही एक्सटेंड केल्यानंतर दोन्ही एंड पासून हे किती mm डिस्टन्स दिलंय, 15 mm चे जे दोन होल आहेत ते एंड पासून किती mm आहेत, 14 mm वरती आहेत. दोन्ही एंड पासून 14 mm आत वरती आहेत. बरोबर, एक्झॅक्ट हा सेंटर पॉईंट होलचा जो आहे तो एंड पासून 14 mm वरती. आपण फक्त काय केलेलं आहे, फ्रंट एंड पासून ही सेंटर लाईन घेतलेली आहे. आता तिथून काय करायचं आहे,
बॅक बेस प्लेट पासून 14 mm दिलेला आहे एज पासून. ओके, सो टेक 40 mm डिस्टन्स, 14 mm distance from both the ends, draw the center line. हे डिस्टन्स किती mm दिलेला आहे? 34 mm दिलेला आहे. ओके, दिस डिस्टन्स इज 34 अँड द 14 mm डिस्टन्स, आता हे 14 mm डिस्टन्स घेतलेला आहे. दोन्ही एंड पासून 14 mm डिस्टन्स घेतलेला आहे. आपल्याला सेंटर पॉइंट्स मिळणार आहेत त्याचे. हे डायमेन्शन चेक करायचे. फिगर मध्ये सगळे डायमेन्शन दिलेले असतात. जे दिलेले नसेल तर ते अप्रॉक्सिमेट त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, अप्रॉक्सिमेट टू व्ह्यू, त्या व्ह्यूला अप्रॉक्सिमेट असे डायमेन्शन आपण काय करायचं, कंपास घ्यायचे त्या ठिकाणी. आता टेक द रेडियस ऑफ द होल, डायमीटर 15 दिलेला आहे, रेडियस 7.5. टेक द रेडियस 7.5 mm, एक्झॅक्ट 7.5 mm घ्यायचं आहे अँड ड्रॉ द 2 सर्कल्स. ड्रॉ केलं का इथपर्यंत सगळ्यांनी? The 2 holes are also visible in top view. डायमेन्शन ऑब्जेक्ट वरती द्यायचे नाहीये, तिथं आउटसाइडलाच काय करायचं, डायमेन्शन द्यायचे. हे फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी 14 mm कुठून घेतलाय तो दाखवण्यासाठी घेतला होता. घेतलं काय सगळ्यांनी? झालं काय सगळ्यांचं ड्रॉ करून? रिप्लाय एनीवन? ओके, आता याच्यामध्ये इनविजिबल पार्ट कुठलं असणार आहे? टॉप व्ह्यू मधून दिसणार नाही असा. तर दिस इज अ होल ऑफ डायमीटर 20, तो परत दिसणार नाहीये टॉप व्ह्यू मधून बघत असताना. ओके, टॉप व्ह्यू मधून बघत असताना डायमीटर 20 चा होल दिसणार नाहीये. सो अगेन ड्रॉ द 2 डॉटेड लाईन्स, दॅट इज अ 10 mm बिलो अँड 10 mm फॉर अदर साइड. ओके, तर वरती सिलेंड्रिकल पोर्शन जो दाखवलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, 10 mm दोन्ही साईडला मार्किंग करून घ्यायचं आहे. 10 mm ऑफसेट डिस्टन्स घ्यायचं आहे आणि थ्रूआउट बॅक एंड पर्यंत काय करायचं आहे, डॉटेड लाईन कंटिन्यू करायचं आहे. तो जो होल असणार आहे, हा होल असणार आहे तो थ्रूआउट या सिलेंड्रिकल पोर्शन मध्ये पण असणारच आहे आणि तिथून पुढे बॅक एंड प्लेटला 14 mm थिकनेसच्या प्लेटला देखील असणार आहे असं कन्सिडर केलेलं आहे. ओके, so invisible part also we have completed in top view. बघा सगळ्यांचा व्ह्यू कंप्लीट झाला का? तो टॉप व्ह्यू झाला का बघा सगळ्यांचं? with 10 mm and 10 mm. This is cylindrical portion and this is a back end plate. So throughout the hole it is present. So we show the dotted line throughout the cylindrical and back end plate with invisible dotted line. ओके, इथपर्यंत झालेलं आहे का सगळ्यांचं कंप्लीट करून? ओके, आता याचा साइड व्ह्यू तुम्ही कंप्लीट करू शकता का? तो कंप्लीट करून दाखवायला पाहिजे रफ मध्ये. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपण घेतला असतं. साइड व्ह्यू कंप्लीट करू शकता का याच्यामध्ये? तर रफली मी सांगू साइड व्ह्यू मध्ये कसं दिसतं. हॅलो, हा रफ मध्ये बघा, चेक करा. रफ मध्ये आपण सॉल्व्ह करूया. हा इकडे लक्ष द्या सगळेजण, आता ड्रॉ करू नका, इकडे लक्ष द्या. साइड व्ह्यू मध्ये दाखवतो. हा फर्स्ट टोटल याची विड्थ किती mm असणार आहे? साइड व्ह्यू मध्ये कुठले 2 पॅरामीटर्स यूज करायचे आहेत आपल्याला?
टोटल विड्थ करेक्ट, हाईट अँड विड्थ इट इज 70 mm, हाईट 100 mm दिलेली आहे. आता फ्रंट एंड पासून चालू करूया. फ्रंट एंडला या ठिकाणी आपल्याला काय दिसणार आहे, राईट हँड साइड व्ह्यू मधून हा रेक्टँग्युलर ब्लॉक दिसणार आहे. रेक्टँग्युलर ब्लॉक किती बाय कितीचा चेक करा. हा आहे असा व्ह्यू उचलला मी इकडून आणि तो ह्या ठिकाणी प्लेस केला, तर हा कॉर्नर कुठं स्टार्ट होणार आहे, दॅट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड. आता इथून तो स्टार्ट होणार आहे. ओके, किंवा तुम्ही जर बघितलं प्रोजेक्शन घेतला तर या ठिकाणी 45 डिग्रीला टर्न केला, 45 डिग्रीला टर्न केला तर वरती येणार आहे. या ठिकाणी रेफरन्स इथून देखील घेऊ शकता. ओके, तो एंड या ठिकाणी असणार आहे. टोटल हे किती mm असणार आहे, टोटल 70 mm विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल 70 mm असणार आहे. आणि टोटल हाईट किती असणार आहे त्याची, 100 mm. टोटल हाईट किती असणार आहे, 100 mm. ओके, तो बेस त्या ठिकाणी रफली आता इथं बघितलं तर मी रफली ड्रॉ करतो. इथं काय असणार आहे, इकडे लक्ष द्या. हे टोटल या ठिकाणी रेक्टँग्युलर दिसणार आहे. रेक्टँग्युलर पोर्शन कुठला, हा पोर्शन दिसणार आहे रेक्टँग्युलर पार्ट. आणि ह्याची टोटल विड्थ किती असणार आहे, ही 70. आणि हाईट ऑफ द प्लेटची हाईट किती mm आहे, 14 mm. ओके, हे 14 mm असणार आहे. या ठिकाणी रेक्टँग्युलर प्लेट 14 बाय 17 mm चा रेक्टँग्युलर ब्लॉक प्रिपेअर करायचा आहे. आता तो प्रिपेअर केल्यानंतर रेफरन्स काय करायचं, सेंटर लाईन रेफरन्स घ्यायचा आहे. सेंटर लाईन एक्झॅक्टली कुठं असणार आहे, 35 mm वरती असणार आहे सेंटर लाईन. आता फ्रंट इकडून तुमचा लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू जो असणार आहे, इकडून बघितल्यानंतर रिप एक्झॅक्टली मिडलला येणार आहे. आणि बॅक एंडला देखील काय असणार आहे, सिलेंड्रिकल पोर्शन व्हिजिबल असणार आहे, हाफ सर्क्युलर पार्ट व्हिजिबल असणार आहे. तर हाफ सर्क्युलर पार्ट टोटल हाईट किती आहे ऑब्जेक्टची, 100 mm हाईट आहे. आता ही 100 mm मी रफली ड्रॉ करतो तुम्हाला दिसावं याच्यासाठी. ओके, सी आता टोटल 100 mm आहे, ही टोटल 100 mm आहे. ओके, सो फ्रॉम द टॉप एंड पासून ह्याची हाफ सर्क्युलरची रेडियस किती दिलेली आहे, 35 mm. तर 35 mm वरती फ्रंट व्ह्यू मधून काय करायचं, ही रेफरन्स लाईन घ्यायची, तशीच रेफरन्स लाईन इथे घ्यायची आहे. आणि इथून सेंटर पॉईंट मिळाल्यानंतर हा इथं हाफ सर्कल ड्रॉ करायचा. याची रेडियस किती असणार आहे, 35 mm असणार आहे. ओके, पहिल्यांदा 100 mm काय घेतली, हाईट घेतली, तिथून 35 mm बिलो पॉईंट मार्क केला. ओके, अँड देन ड्रॉ द हाफ सर्कल ड्रॉ केलेला आहे. हाफ सर्कल ड्रॉ केल्यानंतर परत त्याच ठिकाणी 2 सर्कल ड्रॉ करायचे. किती डायमीटरचे 2 सर्कल ड्रॉ करावे लागतील, हा 20 डायमीटर म्हणजे रेडियस कितीची, 10 mm रेडियस घेऊन फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करायचं. आता तो साइड व्ह्यू मधून विजिबल असणार आहे. इन साइड व्ह्यू यू कॅन सी द डायमीटर 20 होल. तो डायमीटर 20 चा होल जो असणार आहे तो विजिबल असणार आहे. रेडियस 10 mm घ्यायचं, सर्कल ड्रॉ करायचं. आणि आउटर सर्कल किती mm चा आहे, किती डायमीटरचा आहे, 36. सो टेक द रेडियस 18 mm, 18 mm रेडियस घ्यायचं आहे. परत एक सर्कल ड्रॉ करायचं आहे. असे 2 सर्कल विजिबल असणार आहेत. आपण पहिल्यांदा रिप घेतलेली नाही आहे. रिप जिथे एंड होणार आहे त्याचा पहिल्यांदा पोर्शन सिक्वेन्स तुम्ही ठरवायचा कसा घ्यायचा, तो एक मदत येऊन थांबणार आहे. त्याच्यासाठी काय केलं आपण, पहिल्यांदा रेक्टँगल ब्लॉक ड्रॉ करून घेतला. टोटल हाईट बेस पासून टोटल हे 14 mm इन्क्लुडिंग टोटल हाईट 100 mm आहे. फेंट ब्लॉक प्रिपेअर केल्यानंतर त्या ठिकाणी 35 mm बिलो आलो आपण. 35 mm बिलो हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली. ड्रॉ द हाफ सर्कल हॅव्हिंग रेडियस 35 mm. ही रेडियस 35 mm आहे. देन यूज द सेम सेंटर पॉईंट. त्या सेम सेंटर लाईन वरती, सेंटर पॉईंट वरती 2 सर्कल अपिअर होणार आहेत. ओके, एक कितीचा आहे, डायमीटर 20 चा. टेक द रेडियस 10 mm, ड्रॉ दी सर्कल ड्रॉ करायचा आहे 10 mm रेडियस साठी, डायमीटर 20. देन आउटर सर्कल हॅव्हिंग डायमीटर 36 आहे. टेक रेडियस 18 mm, ड्रॉ द सर्कल. आता हे दोन्ही सर्कल ड्रॉ केल्यानंतर काय करायचं आहे, सिमिलर वे फ्रॉम द सेंटर. आता इथे सेंटर लाईन असणार आहे. या सेंटर लाईन पासून ड्रीपची थिकनेस किती mm सांगितलेली आहे, 14 mm. अगेन ड्रॉ द फेंट लाईन or mark the 7 mm for one side, 7 mm for other side and draw the dark line. आता ही इथं एंड होणार आहे, इथं स्टार्ट होणार आहे बरोबर सर्क्युलर पोर्शनच्या इथून आणि इथं एंड होणार आहे. ओके, सगळ्यांना व्हिजिबल पार्ट लक्षात आला कसा दिसणार आहे तो साइड व्ह्यू मध्ये. हे अप्रॉक्सिमेट आहे, हे विदाउट डायमेन्शन ड्रॉ केलेलं आहे. तुम्ही विथ डायमेन्शन ड्रॉ करायचं.
हे लक्षात आलं का सगळ्यांच्या साइड व्ह्यू? मॅसेज चॅट बॉक्स मध्ये टाइप केला तरी चालेल. ओके ओके. देन आता इनव्हिजिबल पार्ट साइड व्ह्यू मधून आपल्याला एक फक्त याच्यामध्ये काय इनव्हिजिबल असणार आहे, हे जे दोन होल्स दिलेले आहेत हे दोन होल्स इथे दिसणार नाही आहेत. ओके. सो अगेन आता इथे 14 mm चे हे आता या ठिकाणी डायमीटर 15, तर तो डायमीटर किती आहे? 15चा आहे. तो आता होल इथे दिसणार नाही आपल्याला फ्रंट व्ह्यू सॉरी साइड व्ह्यू मधून. ओके. देन टेक द रेफरन्स टॉप व्ह्यू मधून याचे रेफरन्स लाईन्स घ्या एंड पासून. ह्या एंड पासून किती mm आत आहे तो? दोन्ही होल जे आहेत ते किती? हा करेक्ट. सो ड्रॉ द सेंटर लाईन्स. पहिल्यांदा कधीही ड्रॉ करत असताना होलची पोझिशन मार्क करताना सेंटर लाईन्स मार्क करायचे. दिस डिस्टन्स इट इज नथिंग बट दी 14 mm फ्रॉम दिस एंड. या एक एंड पासून 14 mm, दुसऱ्या एंड पासून देखील किती आहे? 14 mm डिस्टन्स आहे. ओके. सो मार्क द व्हर्टिकल सेंटर लाईन्स.